ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ और तीसरा जो है वो सीगा नॉमिनल अकाउंट। तो इन्हां तिन्नां दे रूल असीं चंगी तरह एग्जांपल्स दे नाल डिस्कस कर चुके हैं। हुण असीं इस सैशन दे विच ये देखांगे कि असीं इन्हां दी एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन दी इन्हां नूं यूज़ करदे होए किस तरह करनी है। तो जिस तरह असीं स्कूल दे विच जदों सैशन शुरू हुंदा है तो असीं कुछ जिहड़ियां नोटबुक्स लगाने आ। ਅਸੀਂ अलग-अलग ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ अलग-अलग ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन सब तो जो पहली बुक बारे आप डिस्कशन करन जा रहे हैं, जिहदे बारे आप डिस्कस करन आ रहे हैं, वो है साडी नूं बोलदे है जर्नल। जर्नल नूं डे बुक भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो असीं डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन करनियां हन उन्हां नूं इस दे विच रिकॉर्ड किया जाना है। तो इस करके जर्नल जो है वो बन गई डे बुक। जिवें असीं अज 1 तरीक गिन लैंदे आ कि ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1/7 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ, ਤਾਂ 1/7 ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਰਨਲ। तो जर्नल की होया, फिर जर्नल एक अजिही बुक होगी जिस दे विच असीं डे वाइज एंट्रियां रिकॉर्ड करते हैं। इसे करके इनू जो है डे बुक कहा जाता है। तो ये विच असीं जदों पहली बुक है तो इस तो बाद होर भी बुक यूज़ होणगियां, बिल्कुल होणगियां, लेकिन उन्हां बारे आपां उदों डिस्कस करांगे जदों आपां उत्थे गल करांगे। तो असीं फिलहाल एक ही किताब खरीदण जा रहे हैं, जर्नल। तो जदों असीं मार्केट जाने हाँ और उत्थे आके असीं जर्नल की डिमांड करते हैं कि सानूं एक जर्नल बुक चाहिए है, तो इस तरह का एक प्रिंटड परफॉर्मे वाली बुक जी है वो सानू मिलती है, जिस दे विच कॉलम बने होंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट ते अमाउंट क्रेडिट। इन्हों किस तरह यूज़ करना है आप देखांगे। लेकिन ये जो बुक्स है ये साडी पहली किताब है और एक किस चीज़ की बुक असीं बनाने जा रहे हैं, साडे बिजनेस की। जो असीं बिजनेस का नाम रखा है असीं उसदियां बुक्स बनाने जा रहे हैं। तो मैं इत्थे एक एग्जाम्पल ली है तुहाडे नाल जो एक शेयर कर रहा हाँ डिस्क्रिप्शन दे विच, वो तुसीं क्वेश्चन नूं पढ़ना है और ये ट्रांजैक्शन नूं असीं जर्नल दे विच अज रिकॉर्ड करांगे। किवें रिकॉर्ड करांगे? प्रैक्टिकली बिल्कुल उवें ही जिवें असीं असल हालातां 'च बिजनेस 'च करते हैं। तो इत्थे एक एग्जाम्पल है, ये तुहानूं नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच अटैच मिलेगी, तो इस नूं नाल जिहड़ा है खोल के रखना है, अपनी कॉपी ते नोट करना है। परफॉर्मा तुसीं इस तरह बना लो, फिर आपां इस नूं नाल जिहड़ा है सॉल्व करांगे। तो पहला है मिस्टर सिंह इज़ रनिंग ए बिजनेस नेमली सिंह एंड सन्स। तो की है कि अपने को इन्फॉर्मेशन दी है कि मिस्टर सिंह ने वो एक बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने बिजनेस का नाम है सिंह एंड सन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने दो चीज़ां हो गई, एक मिस्टर सिंह हो गए, एक सिंह एंड सन्स हो गए। तो आप पहले दिन ये गल की सी कि साडे कोल एक कंसैप्ट है एंटिटी कंसैप्ट, वो कहता है कि मालक अलग है, बिजनेस अलग है। तो इतने सानू जो मालक है वो है मिस्टर सिंह और जो बिजनेस चला रहे हैं वो है सिंह एंड सन्स। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि असीं बुक्स किहदे दी बनानी है, कि असीं बुक्स मिस्टर सिंह दी बनानी है या सिंह एंड सन्स दी बनानी है। तो बिल्कुल असीं जो बुक्स बनाने जा रहे हैं वो सिंह एंड सन्स दी बनाने जा रहे हैं। तो असीं अपने आप को यह अज्यूम करांगे कि असीं सिंह एंड सन्स आ, साडे कोल कोई चीज़ आएगी, साडे कोल कोई जाएगी, सामने वाला रिसीवर होएगा, गिवर होएगा, और असीं वो सारियां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनियां ने जो सिंह एंड सन्स दे नाल हो रही ने, चाहे फिर वो मिस्टर सिंह आप ही क्यों ना कर रहे हो। तो यही असीं एंटिटी कंसैप्ट विच डिस्कशन की सी। उस तो बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रांजैक्शन को तुसीं रिकॉर्ड करो। तो साडे कोल जो ट्रांजैक्शन दित्तियां होईयां ने वो 1 जुलाई 2022 तो दित्तियां होईयां ने
और नीचे तक एक चलदियां ने। ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਈਅਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 22-23 ਹੈ, 2022-23। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 22 ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/7/22 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਔਰ ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਡੇਟ 1/7/2022। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਫॉर ਕੈਸ਼, ਨਗਦ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁੱਡਸ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਬਿਟ, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡੀਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਗੁੱਡਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਦੀ 5100 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5100 ਰੁਪਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟਰੀ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੂ ਵਰਡ ਪਾਤਾ, ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫॉर ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫॉर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫॉर ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। इसमें ਅਸੀਂ फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्टेटमेंट है वो लिख देनी है। मतलब सिर्फ ਇਹਦਾ नहीं है कि ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ पढ़ के समझ आ जाए कि ਇਹ किस चीज़ ਦੀ ਅਸੀਂ ट्रांजैक्शन ਕੀਤੀ है। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं नरेशन। तो इस तरीके नाल ਇਹ ਸਾਡੀ फुल फ्लैज ਜਿਹੜੀ एंट्री कंप्लीट हो जा रही है। सिर्फ एक चीज़ रह गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ एंट्री पूरी होगी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ पर्टिकुलर वाले कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ पर्टिकुलर वाले कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/7 ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ LF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਰਨਲ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2/7 ਦੀ। 2/7/22 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਫॉर ਕੈਸ਼। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਨਗਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 4000 और क्रेडिट वाले पासे भी 4000। तो इस तरीके दे नाल ये रकम इहदे बिल्कुल सामने लिख देनी है। और लास्ट स्टैप दे विच असीं की करना है, इत्थे असीं फॉर लिखना है गुड्स परचेज। फॉर कैश भी लिख सकते हैं और इस तो बाद इत्थे एक लाइन लगा के इहनूं क्रॉस कर देना है। तो इस तरीके नाल साडी जिहड़ी है दूसरी ट्रांजैक्शन असीं कंप्लीट कर ली है। तीसरी ट्रांजैक्शन दे मूव करते हैं। 3/7 आ गई है डेट। 3/7 ਨੂੰ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੈ। बैंक ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। और कैश साढ़े को आउट होया है, रियल है। तो परसनल का रूल सीगा डेबिट द रिसीवर। तो असी सब तो पहले इत्थे बैंक अकाउंट नूं ही डेबिट करांगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और साढ़े को गया की है कैश। तो ऐसे टू कैश अकाउंट। मैं दोबारा पोस्ट कर देना। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ਇੱਥੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫॉर ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਚ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਾਂ 4/7/22 ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਟੂ ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਫॉर ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਫॉर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 5/7 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਰਚਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਡ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਇਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 6/7 ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ। ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਡ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੋ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8700 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬੁੱਕ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 7/7 ਦੀ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7/7 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਾਲੂ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੂ ਕਾਲੂ ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਾਲੂ ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ? 5000। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਗੇਨ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7/7 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰੇਟ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੈੱਕ ਰਸੀਡ ਫਰੋਮ ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
अगर मैं भी पैसे जमा कराउण जांदा बैंक दे विच तां भी बैंक रिसीवर होना सी, वो चैक जिहड़ा है बैंक च आ रहा है तो बैंक च पैसे आ रहे हैं मेरे, तो बैंक जो है वो रिसीवर है, तो बैंक रिसीवर है तो परसनल अकाउंट है, तो असीं बैंक अकाउंट नूं डेबिट करांगे। और क्रेडिट जो है वो जो गिवर हो गया है वो साडे लई है लाल एंड कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सन आए इस दे विच, एक रिसीवर है एक गिवर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल एंड कंपनी, इस दे विच असीं जिहड़ा है वो एंट्री पोस्ट करनी है और अमाउंट साडे कोल आई है 8000 रुपीज़, 8000 रुपये। नैक्सट साडे कोल है 11/7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ रेंट पे ਕੀਤਾ है। रेंट साडे कोल खर्चा हो गया है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डेबिट करते हैं, तो ਅਸੀਂ रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि पेड हो गया है, पैसे आउट है, रियल अकाउंट हो गया, पैसे चले गए तो टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री सी जी इत्थे पोस्ट करांगे। अमाउंट होएगा 1500 रुपीज़। आ अमाउंट इस दे सामने आ रही है, आ अमाउंट इस दे सामने आ रही है, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा ही जिहड़ा है हर ट्रांजैक्शन दे विच बराबर रहेगा। नैक्सट डेट साडे कोल जो है वो है 12/7, कैश सेल रिटर्न, जो असीं माल वेचिया सीगा वो सानूं वापस आ गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡਸ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चलो मैं तो सिंपल करते हैं, तो गुड्स सेल रिटर्न लिख लें एक बार आप, तो गुड्स सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होएगा और साढ़े को गया की है वापस, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो असी इस अमाउंट में लिख देवांगे 1000 रुपये नाल साडियां गुड्स जिहड़ियां रिटर्न हो गई ने फॉर गुड्स रिटर्न, ठीक है, कैश रिटर्न असी इत्थे एंट्री पाई है कि माल वापस आ गया। और असी गुड्स कला नहीं कभी भी यूज़ करना, असी कला सेल रिटर्न यूज़ कर सकते हैं, पर असी एक बार शुरुआत क्योंकि भुलेखा ना पवे गुड्स गई ने तो असी गुड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जिवें जिवें असी अगे प्रैक्टिस होएगी असी गुड्स वर्ड छड्ड देवांगे, सीधा सेल रिटर्न या जिहड़ा है सेल अकाउंट परचेज अकाउंट नाल ही डील करांगे। नैक्सट ट्रांजैक्शन दे विच साडे कोल 13/7 की ट्रांजैक्शन है। इस दे विच असी चैक इशू टू कालू राम, असी कालू राम तो माल खरीदिया सी, हुण असी उन्हां नूं चैक देता, तो चैक देता तो पहला तो कालू राम को चैक गया है तो रिसीवर है, तो कालू राम नूं आपां की करांगे डेबिट करांगे, अकाउंट पाउण दी लोड़ नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, सॉरी रियल जो साडे कोल नैचुरल पर्सन अकाउंट है ये वाला कालू राम, और साडे कोल गया की है, चैक गया है, तो चैक बैंक दे विचों जाना है तो बैंक गिवर हो गया, तो टू असीं इत्थे बैंक कर देवांगे और साडे कोलों जो है अमाउंट 5000 रुपये आ जाएगी। तो इस तरीके नाल असीं जिहड़ा है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। नैक्सट साडे कोल है इंटरस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक तो जो है सानू ब्याज मिलिया है, तो बैंक दे विच ब्याज सानू मिलिया है तो बैंक रिसीवर हो गया क्योंकि बैंक दे विच पैसे साडे जो है वो वध चुके हैं, तो असीं बैंक अकाउंट नूं की करांगे डेबिट करांगे और जो इंटरस्ट साडी इनकम है और इंटरस्ट फ्रॉम जो बैंक है असीं उसनूं क्रेडिट करांगे, राइट, उसको असीं क्रेडिट कर देंगे टू इंटरस्ट, या इंटरस्ट फ्रॉम बैंक भी असीं पा सकते हैं। तो सानूं कितना इंटरस्ट मिलिया है 150 रुपया। ये एंट्री पहला भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हाँ कि जो सानूं ब्याज मिलिया है वो बैंक दे विच प्राप्त होएगा, साडा बैंक जो कैश बैंक कभी भी जो है वो ब्याज सानूं कैश नहीं दिंदा,
ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, और अमाउंट जो है इसकी सामने लिखांगे, डेबिट वाले पासे भी 500 रुपया है और क्रेडिट वाले पासे भी 500 रुपया है। तो इस तरीके नाल ये एंट्री साडी नॉमिनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की मिक्स होके पई है। नैक्सट 18/7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैश पेड टू कालू राम, ਅਸੀਂ कुछ अमाउंट जी है कालू राम ਨੂੰ नगद पे की है, तो अमाउंट डेट जो है वो 18/7 है और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कालू राम ਨੂੰ कुछ कैश पेमेंट की है। तो रिसीवर कालू राम है, पर्सनल अकाउंट है, तो असी कालू राम ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਔਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1000। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, कैश विड्रॉल बाय मिस्टर सिंह फॉर पर्सनल यूज़। मिस्टर सिंह द्वारा कुछ पैसे जोड़े है वो कढ़ा ले गए हैं अपने परसनल यूज़ ਲਈ। तो बिजनेस ਵਿੱਚੋਂ जो मालिक है मिस्टर सिंह उन्होंने पैसे कढ़ाए हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा इस बारे आप डिस्कस किया ਸੀ कि जो मालिक जो है वो पैसे कढ़ा ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ रिप्रजेंटेटिव अकाउंट ड्राइंग्स यूज़ करते हैं। अगर आप वैसे एंट्री पानी हो, एक बार वैसे गल करिए तो आप कहांगे सिंह नूं पैसे दिते हैं तो असी सिंह रिसीवर हो गया, तो असी एंट्री पानी सी मिस्टर सिंह या सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन असी जो मालक है तो सिंह कैपिटल अकाउंट नूं डेबिट करना, सिंह दे नाल असी कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन असी ये दोवें नहीं कर रहे। असी सिंपल एंट्री पावांगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। असी जो कैपिटल अकाउंट है वो उन्होंने ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। लास्ट एंड फाइनल एंट्री है साढ़े कोल फर्नीचर परचेस्ड जिहड़ा असीं कीता है, तो ये फर्नीचर असीं कैश परचेज किया है तो असीं कैश की ही एंट्री पानी है। 21/7 की ये एंट्री है। फर्नीचर साढ़े कोल एसिड है, माल आया है, माल नहीं यूज़ करना वर्ड असीं कहांगे साढ़े कोल एसिड खरीदी गई है क्योंकि फर्नीचर नाम लिखा होया है, तो असीं इत्थे लिखांगे फर्नीचर जो साढ़े कोल चीज़ आई है इनू होया है फर्नीचर अकाउंट असी डैबिट करांगे, और साढ़े कोलों गया की है कैश गया है तो असी कैश अकाउंट नूं क्रेडिट करांगे। अमाउंट जो है वो है 2100। तो इस तरीके दे नाल असी जिहड़ी डे बुक दे विच या जर्नल दे विच ये एंट्रियां नूं रिकॉर्ड करते हैं। रूल्स उही है, उन्हां ही रूल्स नूं यूज़ किया है, सिर्फ असी क्रेडिट थां ते टू शब्द यूज़ किया है और 4 पा के ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਥ ਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਡੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਰਨਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।